Good morning. Good morning, ma'am. So as we have started the application of multiple integration, in that we have seen some examples of area under the curve. So how to find out area by using double integration? If y is equal to f of x, this area bounded by the curve y is equal to f of x. The x-axis and the coordinates are x is equal to a and x is equal to b. That will be area is equal to double integration over the region a to b. Here it is y1 to y2 dy dx. In same way, area bounded by the curve x is equal to f of y, the y-axis and the ordinates are y is equal to a to y is equal to b is area, which is equal to integration from a to b x1 to x2 dx dy. And in polar form, if area of given curve we are taking as integration from, here we are taking that a to b, that is constant, and here we are taking what we are taking here r1 to r2 r dr d theta. In polar form we are taking that area which is equal to, here instead of that a to b you can consider that theta 1 to theta 2. Okay, theta 1 to theta 2, and by using these formulae we can find out the area of given curve. Okay, yesterday we have seen some examples. How many examples we have covered? Only two, na, or one? One. Only one example. Which was that example? Can I get example? Yes, please, anyone? Find the integration of area bounded by parabolas y square is equal to 4ax, x square is equal to 4a. X square is equal to 4ay. Okay, and here have you solved up to solution? What is the solution? Area is equal to, काल जे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केले त्याचा एरिया फाइंड आउट केलं. सोल्युशन काढलंच नाही ना आपण, ते राहिलं तिथून आपलं काढायचं सोल्युशन. Yes, ma'am. सॉल्व्ह केलंय आपण. एक्झाम्पल सॉल्व्ह, लेट इट बी. बघा इथं आता डबल इंटिग्रेशन dy dx. आता या ठिकाणी y स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ax हा एक कर्व आहे आणि x स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay हा एक कर्व आहे. मग आता अगोदर आपण ते कर्व काढूयात, त्याच्यामधनं जो एरिया कन्सिडर केला होता आपण, दोन कर्व मधला जो एरिया आहे, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, वन इज विथ, या ठिकाणी एक y स्क्वेअर इज इक्वल टू 4x आणि x स्क्वेअर इज इक्वल टू 4ay. आधी हे कर्व आपण टेस्ट करूया. तिथं हा कर्व तुमचा असा असणार आहे. Okay, with the equation x square is equal to 4ay. Curve is symmetric about y-axis. And next y square is equal to 4ax. Curve is symmetric about x-axis. Here it will be the curve. And area bounded by this curve y square is equal to 4ax. This is the exact area between these two curves. Okay, in this area, as we have decided a vertical strip, you can consider horizontal also. Just I am taking that vertical strip. This is the strip in this area. Now tell me the limits of this strip. Yes,
आता या ठिकाणी आपण पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट केले होते, आठवतंय तुम्हाला कालचे? हा ओरिजिन आहे आपला 0, 0चा. इथं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट केले होते ह्या दोन्ही इक्वेशन. 4a, सपोज 1 आणि हा 2 कन्सिडर केला आपण, तर ह्या दोन्ही इक्वेशन वरून आपल्याला मिळालं होतं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4a. बरोबर आहे ना? Yes. ओके. मग आता या ठिकाणी मला x चे लिमिट्स आणि y चे लिमिट्स सांगा आता. x स्टार्ट्स विथ 0, एंड्स विथ 4a आणि y स्टार्ट्स विथ या कर्वला इथे स्टार्ट होतं y. ही स्ट्रिप या कर्वला स्टार्ट होते. या इक्वेशन ऑफ कर्व इज x² इज इक्वल टू 4ay. म्हणजे लोअर लिमिट y ची लोअर लिमिट असणार आहे x² इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x² अपॉन 4a. आणि त्याच्यानंतर अप्पर लिमिट असेल ती कोणत्या इक्वेशनला संपत आहे? y² इज इक्वल टू 4ax. म्हणजे या ठिकाणी स्क्वेअर रूट ऑफ 2ax. आय थिंक याचं सोल्युशन आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. इक्वेशन सॉल्व्ह केले ना? Yes, ma'am. हा, सोल्युशन काय सांगा मग याचं? येस प्लीज. सोल्युशन काल फाइंड आउट केलं होतं आपण. एरिया इज इक्वल टू फाइंड आउट केलं होतं. मधल्या स्टेप पर्यंत आलो होतो आपण. ओके, ठीक आहे. बरं, ठीक आहे, आपण सॉल्व्ह करूयात परत. आता या ठिकाणी आपल्याला एरियाचा जो फॉर्म्युला आहे तो कन्सिडर करूयात. एरिया इज इक्वल टू डबल इंटिग्रेशन ओव्हर द रिजन 0 to 4a x² by 4a to square root of 4ax. आणि या ठिकाणी व्हर्टिकल स्ट्रीप असल्यामुळे dy dx कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. आता हे सॉल्व्ह करूयात आपण इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 4a. Integration of dy, that is y, with limit x² upon 4a to root 4ax dx, which is equal to integration from 0 to 4a, upper limit put kara 4ax minus lower limit x² upon 4a dx, which is equal to integration from 0 to 4a. आता या ठिकाणी स्क्वेअर रूट ऑफ 4a कॉन्स्टंट आहे. रूट एक्स चे इंटिग्रेशन x X to 3/2 divided by 3/2 divided by 3/2 minus 1 upon 4a कॉन्स्टंट आहे. x² चे इंटिग्रेशन x³ by 3/3. आता या ठिकाणी हे आपण इंटिग्रेशन घेतलं त्यामुळे इथं हे 0 to 4a असणार आहे. ठीक आहे. आता लिमिट्स पुट करायच्या मध्ये हा इट इज इक्वल टू, आता इथे बघा 1/3/2 म्हणजे 2/3 झाला. हा रूट 4a तसंच ठेवला तोपर्यंत रूट 4a डिवायडेड बाय 3/2 दॅट इज 2/3 हा कॉन्स्टंट. त्याच्यानंतर x⁻³ तर त्या ठिकाणी 4a⁻³ असणार आहे. मायनस 1/4a into 1/3 into 4a⁵. Okay, which is equal to 2/3 into, आता या ठिकाणी रूट 4 च स्क्वेअर रूट घेतला तर 2 घेतला. त्याच्यानंतर हा रूट a इंटू इथला 4⁻³ आणि a⁻³. आता आधी अगोदर मी a⁻³ घेते, त्याच्यानंतर 4⁻³ नंतर घेऊयात आपण इथं. मायनस 1/4a into 3 into 4a its cube. Okay, which is equal to
4/3 रूट ए इंटू ए रेस टू 3/2 म्हणजे ए रेस टू हाफ इंटू ए रेस 5/2 किती येतं तिथं 5/2. A raised to square. ए स्क्वेअर A raised to ए स्क्वेअर इंटू 4/3/2 म्हणजे 4/3/2 ला असं लिहू शकतो का बघा 2/2 बघा raised to cube. तर या ठिकाणी 2/3 राहणार 2 कॅन्सल होणार 2/3 राहणार ओके 4/3/2 ला बघा इथं इथं याचं कन्वर्जन केलं 2/3/2 सो इट गिव्स 2/3 minus 1/3 into 4a raised to 4a raised to 3 परत सिम्प्लिफाय करूयात विच इज इक्वल टू इथे बघा आता 2/3 8 8. 8 into 4 32 ना Yes. 32/3. 3 a स्क्वेअर मायनस आता या ठिकाणी 4a आहे डिनॉमिनेटर मध्ये आणि न्यूमरेटर मध्ये 4a रेस टू 3 आहे एक 4a कॅन्सल झाला तर इथं 4a स्क्वेअर राहील 4a ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू आता 1/3 कॉन्स्टंट घेतला बाहेर मग इथं काय राहील आपला 32a स्क्वेअर मायनस 16a स्क्वेअर which is equal to tell me that final answer now 32 minus 16 so answer will be 16/3 into 6. a square okay this is the area of that region which has been bounded by two curves got it समजलं प्रत्येकाला Yes, ma'am. येस. त्याच्यानंतर नेक्स्ट घेऊयात आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल Ma'am, the area bounded region. काय म्हणताय एक मिनिट हा बोला हॅलो हाँ ma'am कळालं. हे दोन कर्व्स आहेत ह्या दोन कर्वनी जो एरिया बाउंडेड म्हणजे जो रिजन आहे त्याचा एरिया फाइंड आउट करायचा आणि त्या एरियामध्ये मी व्हर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर केली तुम्ही हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप कन्सिडर करून सुद्धा तुम्ही आन्सर काढू शकताय फक्त तुमचे जे लिमिट्स आहेत ते चेंज होतील आणि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट येईल त्या ठिकाणी ओके Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल find by the double integration find by the double integration the area lying outside the circle lying outside the circle r is equal to 2a cos theta and inside the cardioid r is equal to a into 1 plus cos theta आता या ठिकाणी दोन इक्वेशन दिलेत एक आहे सर्कलचं इक्वेशन r is equal to 2a cos theta आणि सेकंड इक्वेशन जे आहे ते कार्डिओइडचं आहे ते r is equal to a into 1 plus cos theta पहिल्यांदा आता ह्या दोन्हीचा एरिया डिसाइड करायचा आपल्याला दोन्ही इक्वेशन घ्यायचे आणि त्याच्याने एरिया डिसाइड करायचे कोणता एरिया एक्झॅक्ट येतो इथं जस्ट आय एम टेकिंग दॅट अ सर्कल विथ इक्वेशन r is equal to 2a cos theta त्या ठिकाणी हे सर्कल येणार आपलं ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे आपलं नेक्स्ट कार्डिओइड आहे
आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थिटा. तर त्या ठिकाणी जो कार्डिओइड येईल आपला असा येणार बघा इकडं. कार्डिओइड गेटिंग लाईक दिस. हा पूर्ण सर्कल पण इथून असणार आहे. मग आता याच्यामध्ये बघा एरिया कोणता डिसाइड केलाय बघा. आउटसाइड द सर्कल आर इज इक्वल टू 2a cos थिटा आणि इनसाइड द कार्डिओइड आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थिटा. म्हणजे एक्झॅक्ट जो एरिया आहे आपला तो इथं असणार आहे आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल. आणि इनसाइड ऑफ दिस कार्डिओइड. हा कार्डिओइड आहे त्याचं इक्वेशन लिहूयात अगोदर. या कार्डिओइडचं इक्वेशन आहे आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थिटा. ऍक्च्युअल हा कार्डिओइड तुमचा असा असणार आहे इथं बघा. ओके. मग आता या ठिकाणी कम्प्लीट असल्यामुळे इथे मी डबल लाईन काढली नाही कारण ते जास्ती ऑड वाटेल. आणि या सर्कलचं इक्वेशन आहे आर इज इक्वल टू 2a cos थिटा. ठीक आहे. आता या एरियामध्ये हा जो एरिया दिलाय आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल अँड इनसाइड ऑफ दिस कार्डिओइड. तर याच्यामध्ये आपल्याला स्ट्रिप कन्सिडर करायची. आता या ठिकाणी हे जे इक्वेशन आहे पोलार फॉर्म मध्ये आहे. मग ही जी स्ट्रिप कन्सिडर करतोय तर स्ट्रिप कशी असणार आहे ती वर्टिकल, हॉरिझॉन्टल और रेडियल स्ट्रिप. रेडियल. इज रेडियल स्ट्रिप. या ठिकाणी रेडियल स्ट्रिप कन्सिडर करूयात आपण. स्ट्रिप इथून 0 पासून स्टार्ट होते बघा इथं. स्टार्ट्स विथ दिस 0 म्हणजे इथं असणार आहे. ओके. आता या ठिकाणी हा तुमचा थिटा असणार आहे इथं. थिटा इज इक्वल टू π/2. हा थिटा 0 असेल. हा. नाव टेल मी द limits of r and limits of theta. Yes, anybody? काय असेल सांगा आता इथं बघा. हा जो एरिया आहे आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल असणार आहे. म्हणजे इथून स्टार्ट झाला आणि इथे संपतोय. आणि ही स्ट्रिप कुठून कुठेपर्यंत मूव्ह होते 0 पासनं. थिटा इज इक्वल टू 0 पासनं. थिटा इज इक्वल टू 0 पासनं ही मूव्ह इथं अप्पर पार्ट मध्ये मूव्ह होते. ते इथेपर्यंत मूव्ह होणार. बरोबर आहे. म्हणजे थिटा स्टार्ट्स विथ 0 अँड एंड्स विथ थिटा इज इक्वल टू पाय. अप्पर पार्ट मध्ये मूव्ह होते ही कम्प्लिटली. इकडे बघा हा कम्प्लीट एरिया आहे इथला असा. हा इथून 0 पासून इथून सगळा एरिया आहे तो. म्हणजे या साईडला पण जाणार ती स्ट्रिप. म्हणजे ही स्ट्रिप अशी मूव्ह होऊन कम्प्लीट अशी सर्कल असते ऍक्च्युअल. आता या ठिकाणी अप्पर पार्ट कन्सिडर केलंय आपण इथं. त्यामुळे हे थिटा स्टार्ट्स विथ दिस 0 अँड एंड्स विथ दिस पाय. त्याच्यानंतर आर स्टार्ट्स विथ. आर कुठून स्टार्ट होतं सांगा आता. आपला एरिया इथून एवढाच आहे. या आउटर सर्कल आणि हा इनर पार्ट ऑफ दिस कार्डिओइड. मग टेल मी दॅट लिमिट्स ऑफ आर. टेल मी दॅट लिमिट्स ऑफ आर. येस प्लीज. आर स्टार्ट्स विथ द सर्कल. या सर्कल पासून स्टार्ट होते ना. मग या सर्कलचं इक्वेशन काय 2a cos थिटा. आउटर पार्ट ऑफ बघा इथं एरिया लाईंग आउटसाइड म्हणले. आउटसाइड म्हणल्यानंतर या इथून या पॉइंट पासून स्टार्ट करणार आपण आणि एंड कुठं होतं इनर पार्ट ऑफ दॅट कार्डिओइड. सो आर इज इक्वल टू 2a cos थिटा. आर इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थिटा. आणि कुठून कुठेपर्यंत मूव्ह होणार थिटा स्टार्ट्स विथ 0 अँड एंड्स विथ पाय. म्हणजे या ठिकाणी आपला जो एरिया फाइंड आउट करतोय आपण एरिया विथ लिमिट 0 to पाय
2a cos theta to a into 1 प्लस cos theta. आणि या ठिकाणी जे टर्म्स घेतोय आपण dx dy च्या ऐवजी r dr d theta. गॉट इट? इथे कुणाला कन्फ्युजन आहे? काही प्रॉब्लेम आहे कुणाला इथं? येस प्लीज सांगा ना. समजलं नाही कोणता आहे आपला? थिटा पाय का आला मॅम? इथून बघा, ही कुठून कुठे पण मूव्ह होणार, 0 पासून स्टार्ट होणार, आउटसाइड ऑफ दी सर्कल. आउटसाइड ऑफ दी सर्कल म्हणजे 0 पासून स्टार्ट होणार आणि कुठे जाणार हे इथून असं इथपर्यंत आहे ना. थिटा इज इक्वल टू पाय असणार आहे, कारण या ठिकाणी टँजेंट ॲट पोल काय असेल, थिटा इज इक्वल टू पाय असणार आहे. टँजेंट ॲट पोल फॉर दिस कार्डिओइड दॅट इज थिटा इज इक्वल टू पाय. म्हणजे हा जो अप्पर पार्ट आहे तुमचा, इथं बघा, हा थिटा इथून स्टार्ट होतो, थिटा इज इक्वल टू 0 आणि संपवतोय कुठं, थिटा इज इक्वल टू पाय. हा टँजेंट आहे तुमचा इथं. म्हणजे हा जो कर्व आहे इथून इथेपर्यंत मूव्ह होतो. मग याच्यामध्ये जर रॅडियल स्ट्रिप कन्सिडर केली तर ही रॅडियल स्ट्रिप तुमची थिटा इज इक्वल टू 0 स्टार्ट होऊन ही इथून परत इथेपर्यंत मूव्ह होते. त्यामुळे इथं थिटा इज इक्वल टू पाय असणार आहे. समजलं हे? येस मॅम. म्हणजे सॉल्व्ह करायचं आपण. आता सांगा इथं a is equal to integration from 0 to pi. हा इथं with respect to r घेतोय. So derivative integration of r, that is r square divided by 2 with limit 2a cos theta to a into 1 plus cos theta. The outer side of that circle with equation 2a cos theta and inner side of that cardioid with equation r is equal to a into 1 plus cos theta. या ठिकाणी d theta. So here 1 upon 2 integration from 0 to pi r square. आता lower upper limit put करा. a square in bracket 1 plus cos theta bracket square minus 2a cos theta square, that is 4a square cos square theta d theta. ओके. हा पुढे सांगा आता मला. सिम्प्लिफाय करूयात आपण हे. एरिया A इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 1 upon 2 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi. प्रत्येकाला इथे मी ते इक्वेशन a square into 1 plus cos theta bracket square minus 4a square cos square theta d theta. हा टेल मी दॅट सिम्प्लिफिकेशन. आता या ठिकाणी 1 प्लस कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे आणि त्याला सिम्प्लिफाय करूयात. हा 1 upon 2, तर a स्क्वेअर कॉमन घेतला आपण इथला आणि इथला, तर इथं a स्क्वेअर बाय 2 घेऊयात आपण. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi. या ठिकाणी आधी 1 प्लस कॉस थिटाचा स्क्वेअर त्याचं सिम्प्लिफिकेशन घेऊयात. एक्सपान्शन ऑफ दॅट 1 प्लस कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर दॅट इज a स्क्वेअर प्लस 2ab plus b square minus 4 cos square theta d theta, as we have taken that a square as a common term, which is equal to a square divided by 2 integration from 0 to pi 1 plus 2 cos theta plus cos square theta minus 4 cos square theta. तर या ठिकाणी आता बघा cos square theta minus 4 cos square theta. So it will be 1 plus 2 cos theta minus 3 cos square theta d theta. Now take the integration of this term a square by 2. Integration of 1 थीटा plus integration of 2 cos theta 2 sin theta 2 sin theta minus 3 cos square theta. याला जर सेपरेट घेऊयात आपण थोडा वेळ. आता हे पहिल्यांदा इथे मी असं घेते 0 to pi minus 3 into integration from 0 to
पाय कॉस स्क्वेअर थिटा डी थिटा. ओके, हा ए स्क्वेअर सगळ्यांनाच कॉमन असणार आहे, ए स्क्वेअर बाय 2 विच इज इक्वल टू ए स्क्वेअर बाय 2. आता अप्पर लिमिट पुट करूया तिथं, पाय प्लस 2 साइन पाय. साइन पाय काय येतो, 0 येतोय, म्हणजे या ठिकाणी फक्त एकच व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला पाय. अप्पर लिमिट ठेवा, लोअर लिमिट पुट करा, यू विल गेट दॅट ओनली व्हॅल्यू पाय. नेक्स्ट मायनस 3 इंटू कॉस स्क्वेअर थिटा, 3 इंटू कॉस स्क्वेअर थिटा. आता इथं या ठिकाणी बघा, आपल्याला एक प्रॉपर्टी माहिती आहे, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय कॉस रेस टू nx dx. तर याला आपण ह्या प्रॉपर्टीला आपण असं लिहू शकतोय ना, म्हणजे तिथे प्रॉपर्टी जर यूज केली तर या ठिकाणी 2 इंटू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 कॉस रेस टू nx dx असणार आहे. ठीक आहे, सपोज त्या ठिकाणी जर आपण थिटा घेतला तर असा असेल कॉस थिटा डी. प्रॉपर्टी आपण बीटा गॅमा फंक्शन मध्ये यूज केली. अदरवाइज जर तुम्हाला कॉस स्क्वेअर थिटाला कन्वर्ट करून त्याचं जर इंटिग्रेशन घेता येत असेल तर ते इंटिग्रेशन घ्या, नो प्रॉब्लेम. येस प्लीज, कसं घेणार तुम्ही आता? इंटिग्रेशन येतं कॉस स्क्वेअर थिटाचं इंटिग्रेशन काय येतं? बोला. Now I am going for the going with this formula, 3 into 2 into integration from 0 to pi by 2 cos square theta d theta. Okay, which is equal to a square, या ठिकाणी याला मल्टिप्लाय केलं, pi a square by 2 minus 3 into a square. आता या ठिकाणी 2 2 कॅन्सल झाला. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 कॉस स्क्वेअर थिटा डी थिटा. हा बोला, इंटिग्रेशन कसं घेणार तुम्ही? कॉस हाफ प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय प्लस सी येते. हाफ इंटू, इथं आता डायरेक्ट जावा की, इथं आता बीटा गॅमा फंक्शन सांगितलं तुम्हाला, 2 इंटू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2, 0 टू पाय बाय 2 कॉस स्क्वेअर थिटा डी थिटा, म्हणजे साइन रेस टू 0 राहणार ना तुमचा इथं. आता बीटा ऑफ, या ठिकाणी हाफ इंटू बीटा ऑफ पी प्लस क्यू, सॉरी पी प्लस 1, दॅट इज 1/2. आणि या ठिकाणी काय असणार तुमचं, कॉस स्क्वेअर आहे 2 प्लस 1 3/2. एका मेथडने जाऊया, तुमच्या मेथडने पण आपण सॉल्व्ह करूया तिथं. ओके, विच इज इक्वल टू पाय a square by 2 minus 3a square by 2 into beta of 1/2, that is gamma 1/2 gamma 3/2 divided by 1 plus 3 4 gamma 2, which is equal to half pi a square by 2 minus 3a square by 2 gamma 2 म्हणजे 1 factorial झाला into gamma 1/2 gamma 3/2, so root pi into half into root pi divided by 1. Simplify this, which is equal to pi a square by 2 minus, आता या ठिकाणी root pi 3 pi a square by 2 into 1/2. Is it okay? आता सिम्प्लिफाय करून सांगा आन्सर, बी फास्ट. किती आन्सर? हा 4 येणार ना इथं, 1/2 हा 4 झाला. हा पाय a स्क्वेअर कॉमन काढा, पाय ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 कॉमन काढायचं. हा ठीक आहे, 2 कॉमन काढला. हा ब्रॅकेट मध्ये काय राहील सांगा,
1 minus 3 by 2. 1 by 4. बाय 2. हा सॉल्व करा ते. Pi a square divided by 2 into minus 1 by 2. 1 by 2. Pi a square by 2 in bracket 2 minus 3 divided by 2 म्हणजे minus 1 1 by by 2. 2 ना, minus 1 by Minus 2, 1 by 2. Yes, ma'am. yes, which is equal to minus pi a square divided by 4. This is the answer. आणि या ठिकाणी निगेटिव्ह साइन आली, डिवायडेड बाय 2 से ना, येस इट इज डिवायडेड बाय, सॉरी 4. आणि ज्यावेळेस हा निगेटिव्ह एरिया आलेला आहे तरी सुद्धा याला आपण रिक्वायर्ड एरिया कन्सिडर करतोय पॉझिटिव्ह. रिक्वायर्ड एरिया will be pi a square divided by 4. Okay. Just let me check that attendance, and then after again we will rejoin. Roll number 1, 2 absent. Roll number 2 absent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Roll number 30. परत रिजॉईन व्हा लेक्चर 1-2 मिनिटांमध्ये. मीटिंग एंड करते इथं.